یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ سب کو پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات بہت پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو کڈس بندی چینل ناظرین اور پیارے بچے آئے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سعاد بھائی آپ نے تلاوت قرآن پاک کی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا منیر دکھائے، اللہ پاک آپ کو امید اہل سنت کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی تو کڈس مندی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک کے بعد کرتے ہیں ہم آپ سے آج کا سوال۔ بچوں کی شان۔ جی آج کے سوال میں تو آ چکے ہیں، مگر آج کا سوال کیا ہے یہ میں آپ کی طرف بڑھانے لگا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رضوان نے؟ آئے بڑھتے ہیں امیر اہل سنت کے مدنی پھول کی جانب۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے زمین میں کون سا پھل کھایا؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو سب سے پہلے انہوں نے بیر کھایا۔ جی حضرت آدم علیہ السلام نے
دنیا میں سب سے پہلے کیا کھایا؟ یہ حسن رضا نے سوال کیا تھا اور امیر علیہ سنت کا جواب تھا۔ جی تو قسمتی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تعلم اللغۃ العربیہ، یعنی آئیں عربی سیکھیں۔ بچوں کی شان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی آپ ہمیں کون سے عربی کے الفاظ سکھائیں گے؟ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس میں ہم ایک جملہ اور 2 الفاظ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ اس کو اردو میں پہلے ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ اسلام ہمارا دین ہے۔ کیا ہے؟ اسلام ہمارا دین ہے۔ جی پیارے بچوں، یہی آج کا ہمارا جو جملہ ہے وہ ہم عربی میں سیکھیں گے۔ اسے پڑھتے ہیں۔ الاسلام 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 دیننا دیننا الاسلام الاسلام دیننا دیننا الاسلام الاسلام دیننا دیننا الاسلام الاسلام دیننا، دیننا، یعنی اسلام ہمارا دین ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے۔ اسے مکمل جملے کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ الاسلام دیننا الاسلام دیننا الاسلام دیننا الاسلام دیننا الاسلام دیننا الاسلام دیننا الاسلام دیننا۔ الاسلام دیننا۔ جی پیارے بچوں، اگر کسی کو یاد ہو گیا تو سنانا چاہیں گے؟ کس کس کو یاد ہو گیا؟ اچھا، سبھی کو یاد نہیں ہوا؟ چلیں دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں اور سبھی اچھے طریقے سے اسے یاد کر لیں۔ الاسلام الاسلام دیننا دیننا الاسلام دیننا دیننا الاسلام الاسلام دیننا۔ دیننا۔ ملا کر پورا جملہ پڑھیں گے۔ الاسلام دیننا الاسلام دیننا الاسلام دیننا۔ الاسلام دیننا۔ جی کس کس کو یاد ہو گیا؟ اچھا ماشاء اللہ۔ چلیں آپ سنائیے۔ الاسلام دیننا۔ ماشاء اللہ، بالکل۔ اور کون سنانا چاہے گا؟ باقی ابھی سب کو یاد ہو گیا۔ چلیں آپ سنائیں، مائک لے لیں۔ الاسلام دیننا۔ ماشاء اللہ، آپ نے جملہ تو اچھے طریقے سے یاد کیا ہے، لیکن بائیں ہاتھ سے کوئی بھی چیز نہیں لینی چاہیے، دائیں ہاتھ سے کام کرنا چاہیے۔ صحیح جی۔ اور کس کس کو یاد ہو گیا؟ باقی ابھی سب کو یاد ہے؟ چلیں ان کو مائک دیں۔ الاسلام دیننا۔ ماشاء اللہ، بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ۔ اور کس کس کو یاد ہو گیا؟ چلیں آپ سنائیے۔ پیچھے مائک دیں ان کو، ان کو دیں، پیچھے مائک دینا۔ عمر بھائی۔ الاسلام دیننا۔ ماشاء اللہ، اس کے میننگ کون بتائے گا؟ کس کس کو یاد ہے اس کے میننگ؟ چلیں آپ بتائیے اس کے میننگ۔ نہیں، آپ بتائیے۔ اسلام ہمارا دین ہے۔ ماشاء اللہ، بالکل یہی ہے، اسلام ہمارا دین ہے۔ دوبارہ ریوائز کرتے ہیں۔ الاسلام دیننا الاسلام دیننا الاسلام دیننا الاسلام دیننا الاسلام دیننا۔ الاسلام دیننا۔ جی اس کے بعد ہمارے 2 ورڈز ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ہمارا لفظ ہے بس۔ بس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ چلیے آئیے یاد کرتے ہیں۔ بس کو عربی میں بولتے ہیں حافلہ۔ حافلہ بس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ حافلہ بس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ حافلہ۔ حافلہ کے میننگ کیا ہیں؟ بس جی حافلہ کے میننگ کیا ہیں؟ بس بس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ حافلہ حافلہ بس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ حافلہ بس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ حافلہ۔ جی اس کے بعد والا ہمارا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ موٹر سائیکل یعنی بائک۔
بائک اس کو انگلش میں بولتے ہیں اور موٹر سائیکل اردو میں بولتے ہیں. اسے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ چلیے آئیے پڑھتے ہیں. اسے عربی میں بولتے ہیں دراجتن ناریہ. دراجتن ناریہ. دراجتن ناریہ. دراجتن ناریہ. اس کو آپ مکمل ملا کر پڑھیں گے. دراجتن ناریہ. دراجتن ناریہ. دراجتن ناریہ. جی موٹر سائیکل کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ موٹر سائیکل کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ جی اس سے پہلے ہمارا جو لفظ تھا وہ کیا تھا؟ بس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ حافلہ. جی بالکل. بس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اور بائک کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ دراجتن ناریہ. دراجتن ناریہ. دراجتن ناریہ. جی کس کس کو یاد ہو گیا؟ آپ کو یاد ہو گیا؟ دونوں ورڈز کس کس کو یاد ہو گئے ہیں؟ دونوں ورڈز یاد ہو گئے ہیں. چلیے آپ سنائیے, ایک ورڈ سنائیے. دراجن. تو موٹر سائیکل کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ جی آج کا ہمارا لیسن ختم ہوا. اسی طرح آئندہ ایک نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر. احمد رضا بھائی آپ ہمارے پروگرام بچوں کی شب میں اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ کرے. جی تو کٹس مندی چاہیں گے ناظرین پیارے بچے یہاں پہ نعرے لگاتے ہیں ہر جگہ بھی یہ نبی جنتی جنتی. ہر جگہ بھی یہ نبی جنتی جنتی. صدیق عمر جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی حسن اور حسین بھی جنتی 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 جنتی. جی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ. جی تو مدنی چاہیں گے ناظرین اور پیارے بچوں آپ کی کال ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں شامل کرتے ہیں. میں پاک شیف شمع شکاری بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے. جزاک اللہ خیر. ہمارا مدنی چینل. آپ نے سوال کا جواب دیا پروگرام کے اینڈ تک کہیں نہیں جائیں گے تو درست جواب معلوم ہوگا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. بچوں کی شام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میرا نام خرم شہزاد ہے. میں ڈیرہ اسمیل خان سے بات کر رہا ہوں. کنڈس مدنی چینل ہمارا آپ کو پروگرام بچوں کی شام اچھا لگتا ہے تو اسے دیکھنے کی دعوت عام کریں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام عائشہ صدیقہ ہے. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی آپ نے مدنی مقصد سنایا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل اور یہی ہمارا مدنی مقصد ہے. جی تو مدنی چاہیں گے ناظرین پیارے بچے آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے نظم ٹائم. بچوں کی شام مکڑی 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 چونٹے سے وہ آ ٹکری. مکڑی چونٹے سے وہ آ ٹکری. چونٹا بولا میں نکلوں گا. مکڑی بولی میں نکلوں گی. دونوں بولے میں نکلوں گا.
कलाम सुनी तो शर्म से कुछ उसको भी आई, यूं दोनों का काम हुआ, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई। डी मकड़ी डी मकड़ी डी मकड़ी डी मकड़ी। जी, बी मकड़ी चूंटे से वो आ टकड़ी। जी, आपने नज़म टाइम में ये नज़म देगी। जी, तो मत नहीं चाहिए नाज़रीन प्यारे बच्चों, प्रोग्राम में मैंने आपसे आज का सवाल जो किया वो ये है कि सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी, ये नात किसने लिखी है? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने, या आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह ने? बाकी हम बढ़ते हैं हमारे हारून भाई की तरफ, जो हमें सेगमेंट प्यारे सहाबा रदी अल्लाह अन्हु में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु के बारे में बताएंगे। बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज हम अपने सेगमेंट में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम में से एक बहुत ही प्यारे सहाबी रदी अल्लाह अन्हो के बारे में सुनेंगे। जी हाँ, तो आज हम सुनेंगे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह अन्हो के बारे में। आप रदी अल्लाह अन्हो का नाम जुंदुब है, मगर अपनी कुनियत के साथ ज़्यादा मशहूर हैं। कुनियत क्या होती है ये भी आज हम आपको बताएंगे। आप रदी अल्लाह अन्हो अपनी परहेजगारी और इबादत की वजह से सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम में एक खुसूसी वैल्यू रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद इस्लाम के स्टार्ट में ही मुसलमान हो गए थे। यहाँ तक कि बाज़ हिस्ट्री बुक्स में ये भी लिखा है कि इस्लाम लाने में इनका 5वां नंबर है। इन्होंने मक्का मुकर्रमा में इस्लाम कबूल किया, फिर अपने कबीले में वापस चले गए। फिर बाद में हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने पाक से मुल्क शाम गए। मुल्क शाम से वापस आने के बाद मदीने पाक से कुछ दूर ज़बदा नाम की एक जगह में रहने लगे। बहुत सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान और ताबीन इकराम इल्म हदीस में आपके स्टूडेंट्स भी हैं। ज़बदा नाम की जगह में ही आप रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कुनियत क्या होती है। कुनियत से मुराद है जो अब इब्न या इब्नतुन से शुरू हो। जी हाँ, अब इब्न या इब्नतुन से शुरू हो, इसे कुनियत कहा जाता है। जैसे अबू बकर, इब्ने सीना, उम्मे एमन वगैरह। और कुनियत रखना सुन्नत भी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू अल कासिम भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। जी हारून भाई, आपने यहाँ पे ये लाइन पढ़ी थी, आप रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना पाक से मुल्क शाम गए, तो उसमें आपने एक पढ़ा था ज़बदा। तो ये ज़बदा नहीं है, ज़बदा है, रबज़ा। जी, क्योंकि बा पे भी ज़बर है। और बाकी अबुल कासिम है। अबुल कासिम जी, ये कुनियत है हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना लगाए। हर जगह भी ये नबी, हर जगह भी ये नबी, सिद्दीक और उमर, उस्मान गनी, हज़रत अली भी, चार याराने नबी, जन्नती 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 जन्नती। जी, तमद्दी चाहिए नाज़रीन प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ और कुछ कॉल एक साथ ले लेते हैं। मेरा नाम आसिया तारिया है। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको अरबी के अल्फाज सुनाऊंगी। अल इस्लाम दीनुना, इस्लाम हमारा दीन है।
मेरा नाम सारा तारिया है। मैं रावलपिंडी से अर्ज कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है आला हजरत उमर सुन्नत। मेरा नाम लाइबा है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मुझे बच्चों की शाम प्रोग्राम बहुत पसंद है। मैं आपको आज सवाल का जवाब बताऊंगा। आपके सवाल का जवाब है आला हजरत। मेरा नाम मोहम्मद आमिर रजा है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं आपको अरबी जुमला सुनाना चाहता हूँ। इस्लाम हमारा है, इस्लाम दीनुना। इस मरीज के ना हमारा मरीज के ना जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं हिजाब तारिया गुजरात रुपोकी से अर्ज कर रही हूँ। मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको एक शेर नात का सुनाऊंगी। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा जबी अफसुरदा बदन लरजीदा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। मैं तोहफा शरीफ से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। रमजान भाई, आज मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। ये सवाल का जवाब है, ये नात आला हज़रत मैंने लिखी है। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप सबने कॉल की बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ कॉलर्स ने सवाल का जवाब बताया, तो प्रोग्राम के एंड में आपको रोज़ जवाब बताएंगे। अब बाकी कुछ कॉलर्स, 2 कॉल ऐसी थी जिनमें आए अरबी सीखने के जुमला एक बताया गया था, अल इस्लामु दीनुना, और दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त था जी। और कईयों ने ये भी बोला कि आपको हमारा प्रोग्राम बच्चों की शाम अच्छा लगता है तो उसे देखने की दावत आम करें जी। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आए देखते हैं ईमाने मुफस्सल। ईमाने मुफस्सल, ईमाने मुफस्सल, अमरतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, अमरतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह, वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह, वल बअसी बअदल मौत मुफस्सल, वल बअसी बअदल मौत। अमरतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, अमरतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह, वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह, वल बअसी बअदल मौत मुफस्सल, वल बअसी बअदल मौत। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन
नाज़रीन प्यारे बच्चों, हम सब ने भी देखी और आपने भी देखी ईमान मुफस्सल। और अगर चाहें आप इसको याद करना तो विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल और उसको सब्सक्राइब भी कर दें, आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब बाकी आप हमारा फेसबुक पेज किड्स मदनी चैनल के नाम से उसे भी फॉलो करें और सेम एड्रेस पे हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चे यहाँ पे नारे लगाते हैं, हर सगा भी है नबी, चार याराने नबी, सिद्दीक उमर, उस्मान गनी, फातिमा और अली, हसन और हुसैन भी। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चे आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। और अगले सेगमेंट का नाम क्या है आप लोग बताएंगे? इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शान। जी हमारा सेगमेंट इम्तिहान आपकी अकल का। अब सवालात के जवाब देने के लिए रेडी हैं आप सब? चलें जवाब दें। सबसे अफजल महीना कौन सा है? सबसे अफजल महीना कौन सा है? चलें यहाँ पे इनसे जवाब लेते हैं। मैं वापसी रिपीट कर देता हूँ, सबसे अफजल महीना कौन सा है? आप इसका जवाब दें। रमज़ान। रमज़ान है पक्का? मेरे भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं वापसी सवाल रिपीट करता हूँ। मैंने सवाल किया था इनसे कि सबसे अफजल महीना कौन सा है और इन्होंने जवाब दिया कि रमज़ान है। अब बताएं आप सही जवाब है इनका? रमज़ान मुबारक सही है, आप भी श्योर हैं? चलें यहाँ से भी एक बार इनसे पूछ लेते हैं। चलें आप बताएं। रमज़ान है। सोचें। चलें आप बताएं, आपको क्या लगता है जवाब दुरुस्त है? मैं बताता हूँ, मैंने सवाल किया इनसे सबसे अफजल महीना कौन सा है और इन्होंने जवाब दिया रमज़ान। जी रमज़ान मुबारक की है। सोचे ना, हो सकता है कोई और जवाब हो। नहीं रमज़ान मुबारक। आपको नहीं लगता कोई और जवाब हो सकता है? नहीं लगता। चले इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चले हम इनको तोहफा भी देंगे। बाकी यहाँ पे माइक रख लेते हैं। अब अगला सवाल करने जा रहा हूँ। मैंने इनसे सवाल क्या किया था वो रिपीट कर देता हूँ। सबसे अफजल महीना कौन सा है? और इन्होंने जवाब दिया रमज़ान और इनका जवाब दुरुस्त हुआ। और वो कौन सा सवाल है जिसमें हाँ नहीं कहा जा सकता? वो कौन सा सवाल है कि जिसमें हाँ नहीं कह सकते? सवाल के जवाब में हाँ नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। एक सवाल ऐसा है जो यहाँ पे सवाल है, पता है वो कौन सा सवाल है कि उसमें आप हाँ ही नहीं कह सकते? जी अरुण भाई क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या आप सो रहे हैं? क्या आप सो रहे हैं? अरे भाई जागते हुए वो जगा के पूछेगा आपसे, वो देख लेगा भाई कि सो रहे हैं। अब ज़रूरी तो नहीं, कोई आंखें बंद करके भी लेट सकता है। अब वो पूछेगा कि आप सो रहे हैं, अगर वो सो रहा होगा तो जवाब नहीं देगा। भाई आप क्या कहते हो उमर भाई, इनका जवाब दुरुस्त है? बताएं भाई। मेरे ख्याल से मैंने इनसे सवाल किया कि वो कौन सा सवाल है जिसके जवाब में हाँ ही नहीं कह सकते, और ये जवाब दे रहे हैं कि आप सो सकते हैं, सो रहे हैं। अच्छा अगर मैं आपसे सवाल करूं। चले हारून भाई आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी बाकी मैंने सवाल इनसे ये किया था कि वो कौन सा सवाल है जिसके जवाब में हाँ ही नहीं कह सकते, और वो सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि वो सवाल ये है कि क्या आप सो रहे हैं? जी कमरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबको पता है? चलें सबको पता है, सब जवाब देते हैं। भाई देखें अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ,
سب سے پہلے میں یہاں پہ مائک رکھتا ہوں. دیکھیں بھائی, کمرے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں بتائیں, سوچیں, کچھ اور ہو سکتا ہے؟ جی آپ سب کا جواب بالکل درست ہے. چلیں, لفظ ریت کو سب نے جواب دیا نا, تو اب جیسے جو اکیلے جواب دے گا اس کو ملے گا تحفہ. لفظ ریت کو الٹا پڑھیں تو بتائیں کون سا لفظ بنے گا؟ ریت کو الٹا پڑھیں, جیسے را یا تے, اس کو الٹا کریں لائن وائز, پھر کیا بنے گا؟ چلیں آپ جواب دیں, آپ کے پاس مائک بھی ہے. تیز. نہیں, سوچیں, زال تو نہیں ہے اس میں نے کہا لفظ ریت 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 کو الٹا کر کے پڑھیں تو کیا بنے گا؟ سوچیں. ریت کو الٹا کر کے پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ رے یا تے, یہ اس کو الٹا پڑھیں پہلے, جیسے مثال کے طور پر کیا تیر. ریت کو الٹا پڑھیں, تھوڑا سا درست کریں. آپ پہنچنے والے ہیں تیر. چلیں میں آپ کو ایک ہنٹ دوں, وہ جنگ میں بھی استعمال ہوتا تھا پہلے. تیر. جی تیر, اور آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جی میں نے سوال کیا تھا کہ لفظ ریت کو الٹا کر کے پڑھیں تو کیا بنے گا, اور انہوں نے جواب دیا تیر, اور ان کا جواب درست ہے. کافی محنت کے بعد جواب دیا, مگر محنت کرنے والا پہنچ تو جاتا ہے اپنی منزل تک. باقی اگر کوئی شخص روز مسجد میں 100 روپے ڈونیٹ کرتا ہے تو بتائیے ایک مہینے میں وہ کتنے پیسے صدقہ کر دے گا, مسجد میں ڈونیٹ کر دے گا؟ روز 100 روپے, ایک مہینے کا بتائیں کہ کتنے وہ ڈونیٹ کر دے گا. میں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص روز 100 روپے مسجد میں ڈونیٹ کرتا ہے تو بتائیں کہ وہ ایک مہینے میں کتنے پیسے ڈونیٹ کر دے گا, صدقہ کر دے گا. سب کو جواب آئی. بھیا آپ جواب دیں, کیا کریں؟ نہیں, میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص روز 100 روپے مسجد میں ڈونیٹ کرتا ہے تو بتائے ایک مہینے میں وہ کتنے پیسے ڈونیٹ کر دے گا. جی مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے, 31 دنوں کا بھی ہوتا ہے, 28 کا بھی ہوتا ہے, مگر میں نے بتایا ہے 30 دنوں کے حساب سے. آپ واپسی کی کوشش کریں, کیا کہتے ہیں آپ؟ 30 نہیں کرے گا. دیکھیں عمر بھائی آپ جواب دے رہے ہیں, پکا بتا دیں صحیح جواب ہوگا. 3000. چلیں دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. صحیح ہے. صحیح ہے, ایسا نہیں لگ رہا 30,000 ہوگا. نہیں, 300 ہو سکتا ہے بھائی. چلیں بھائی, عمر بھائی نے جو جواب دیا ہے وہ جواب بالکل درست ہے. 3,000 روپے کی وہ ڈونیٹ کرے گا, اور عمر بھائی کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی تو کڈس مندر جگہ ناظرین اور پیارے بچوں, آپ کی کالز اپنے پروگرام بچوں کی شام میں شامل کرتے ہیں. خرم شہزاد ہیں, اور آج اس کے سوال کا جواب حضرت اعلی حضرت ہیں. کنس متنی چینل ہمارا متنی چینل. جی اپنے سوال کا جواب جب پروگرام کے اینڈ تک کہیں نہیں جائیں گے تو آپ کو درست جواب معلوم ہوگا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام عبداللہ اتاری ہے, میں باب المدینہ بات کر رہا ہوں. ایک کلام ہمارے پیارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کا ہے. جی آپ نے بھی سوال کا جواب دیا, پروگرام کا اینڈ تک کہیں نہیں جائیں گے تو آپ کو درست جواب معلوم ہوگا. باقی پیارے بچوں, پچھلے 2 پروگرام سے بھی میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, اور آج بھی میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسی جگہ پہ جا کر کال ریکارڈ کروائیں جہاں پر سگنل ایشو بھی نہ ہو اور پیچھے کوئی آواز بھی نہ ہو. جیسے بعض بچے مدنی چینل ہی کھلا رکھ کے وہ کال ریکارڈ کرواتے ہیں تو ان کی آواز بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اور شروع میں اپنا نام ضرور لیں. جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. حافظہ تاریہ بنت رحمت علی اتاری گکھر منڈی سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب
प्रोग्राम के एंड में आपको दुरुस्त जवाब मालूम होगा। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम हसन रजा है और मैं लाड़काना से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल के जवाब ये है आला हजरत। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज के सवाल का जवाब दूंगा। ये नात आला हजरत ने लिखी है। जी आपने जवाब दिया, ये नात आला हजरत ने लिखी है। आपको प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब मालूम होगा। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अशरफ है, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको इंग्लिश में मदनी मकसद सुनाऊंगा। आई मस्ट स्ट्राइव टू रिफॉर्म माई सेल्फ पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की और आपने मदनी मकसद सुनाया। यहाँ पे मदनी मकसद, हमारा मदनी मकसद क्या आगे इब्राहिम भाई, हमारा मदनी मकसद ये है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। ये हमारा मदनी मकसद है। हर जगह भी ये नबी, हर जगह भी ये नबी, चार याराने नबी, सिद्दीक और उमर, उस्मान गनी, फातिमा और अली, हसन और हुसैन भी, हर ज़ौजे नबी जन्नती 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 जन्नती। जी किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सवाल ये किया था कि सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी, ये नात किसने लिखी है? अमीरा अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने या आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह ने? और इसका दुरुस्त जवाब है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह ने। जिन्होंने आला हज़रत जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी फैजान आला हज़रत जी तो मदनी जाएंगे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त, बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम तो पहुंचा। मिलेंगे कल के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शान, बच्चों की शान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।